प्यारे बच्चों, मैं राजविंदर कौर ते मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਹੋਇਆ है। सब तो पहला गल करते हाँ पेपर के बारे। पेपर के कुल अंक होणगे 80। भाग ऊड़ा। भाग ऊड़ा दे विच पहला पोर्शन है अपने कोले पढ़न कौशल भाव रीडिंग स्किल, जिस दे अंतर्गत अनडिठा पैरा। अनडिठे का मतलब हुंदा है जिहड़ा कदी ना देखिया होवे। एक पैरा दिता होगा जिस दे शब्द 200 तो 250 तक होणगे। इस दे विचों प्रश्न पूछे जाणगे जिहड़े कि बहु विकल्पी प्रश्न होणगे, भाव MCQ टाइप प्रश्न। दूसरा भाग इस दे विच अनडिठी काव टुकड़ी। काव टुकड़ी मतलब कविता दी एक पैरा जिहड़ा कदी ना देखिया होवे, ये भी अनडिठा होवेगा। इस दे विच भी बहु विकल्पी प्रश्न होणगे, भाव MCQ टाइप। इन्हां दोनों पैरियां दे कुल अंक होणगे साडे कोले 10 अंक दे 2 पैरे दिते होणगे। चोण आधारित दा मतलब है कि उहदे विच ऑप्शनल होणगे नाल। उस तो बाद है साडे कोल व्याकरण भाग, भाव ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन दे कुल अंक साडे कोले होणगे 16 अंक दा सानू व्याकरण भाग आवेगा पेपर दे विच, जिस दे अंतर्गत साडे कोले सिलेबस दे विच होणगे विरोधी शब्द, ये भी बहु विकल्पी। शब्द शुद्धि भाव शुद्ध अशुद्ध, ये भी बहु विकल्पी रूप दे विच आणगे। किरिया ते किरिया दीयां किस्मां, बहु विकल्पी प्रश्न। मुहावरे ऊड़े तो हाहे तक, ये भी बहु विकल्पी प्रश्न होणगे। प्यारे बच्चों, पिछले साल नालों इस दे विच जो पोर्शन कटिया गया है व्याकरण भाग दे विचों, वो है लिंग बदलो। इस बार लिंग बदलो साडे सिलेबस विच नहीं रहे। उस तो बाद है साडे कोल अगला भाग जिस दे विच है पाठ पुस्तक दे आधारित भाग। टैक्सट बुक के आधारित प्रश्न होणगे जिन्हां दे कुल अंक होणगे 14। इन्हां 14 अंकां दे विच साडे कोले की आवेगा? कहानी, वार्तक, जीवनी अते इकांगी। इन्हां चारां भागां दे विचों साडे नूं बहु विकल्पी प्रश्न जिहड़े आ वो पुछे जाणगे, भाव MCQ टाइप। उस तो बाद अगला भाग है इस दे विच साडे कोले काव टुकड़ी आधारित। बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखने वाली गल है, इत्थे अनडिठी नहीं है। इत्थे जिहड़ी काव टुकड़ी होगी साडी पाठ पुस्तक दे आधारित होवेगी। इस दे विचों भी बहु विकल्पी प्रश्न आणगे साडे कोले, जिहड़े कि इन्हां दोनां दी वंड दे आधार दे उत्ते जां तां इस पोर्शन दे विचों सानू कहानी, वार्तक ते जीवनी ते इकांगी दे विचों 10 नंबर दे प्रश्न होणगे, जां फिर 9 नंबर दे एक नंबर दे बहु विकल्पी प्रश्न। पिछे रह गए जिहड़े नंबर अपने कोले काव टुकड़ी, इस दे विचों बहु विकल्पी प्रश्न जां तां जेकर उपर वाला पोर्शन सानू 9 नंबर दा आंदा है तां काव टुकड़ी दे 5 प्रश्न होणगे 5 नंबर दे। जेकर उपर वाला 10 नंबर दा पोर्शन आंदा है तां नीचे वाले काव टुकड़ी दे साडे कोले 4 अंक होणगे। इस तरह मिला के साडे कोले 14 अंक बनते हैं। सो बच्चों, उस तो बाद है भाग ऐड़ा। भाग ऐड़ा दे अंतर्गत भी साडे कोले साडियां दोनों पाठ पुस्तकां दे आधारित प्रश्न पूछे जाणगे। साहित्यिक रंग भाग 1 ते साहित्यिक किरना भाग 1। सब तो पहला है साडे कोले इन्हां दे जिहड़े अंक होणगे पाठ पुस्तक दे आधारित कुल अंक होणगे 26 नंबर दी सानू बुक वाला पोर्शन आऊगा, जिस दे विचों सब तो पहला भाग है कविता, जीवनी ते वार्तक। तिन्हां दे विचों
20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ 2-2 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 16 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਵਾਰਤਕ। ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5 ਅੰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। 40 ਜਾਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ 26 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 26 ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਤੇ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ। 14 ਤੇ ਪਲੱਸ 26 ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 40 ਅੰਕ, ਭਾਵ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 40 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ। 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 14 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਰਚਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 250 ਤੋਂ 300, 200 ਤੋਂ 300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਰਚਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਲੇਖ ਆਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਰਣਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ। ਇਹਦੇ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 50 ਤੋਂ 70 ਬਣ ਜਾਣ। 50 ਤੋਂ 60 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ 30 ਤੇ 40 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 50 ਤੋਂ 70 ਜਾਂ 100 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 14 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਗ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਨੰਬਰ 4 ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਪਾਠ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਪਾਠ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੰਚਲ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੰਗ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋਰੀ ਬਾਬਲਾ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਨੰਬਰ 2 ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਪਰੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।